Just wait. Is my screen visible to you? Yes, sir. Hmm. Is it visible properly? Yes, sir. Ah, okay. So basically, uh, what we had discussed initially is what is business communication. Do you remember it? And we have already uh, taken a review of it, right? Yes, sir. Then we had moved towards this sample organizational structure. Is it visible to you? No, sir. Okay, I'll check. Is it visible now? Yes, sir. So we had seen this structure, and recently we have briefed about this structure, right? Then we had gone for this next slide, which contains different forms of communication which exist in an organization. So what is visible on the screen now? Yes, sir. What is visible? Verbal Functional communication. Ha, forms of Forms of profession. professional करेक्ट. ओके. तर आपण आताच डिस्कस केल्याप्रमाणे हे दोन फॉर्म्स आहेत, व्हर्बल आणि नॉन व्हर्बल, आणि प्रत्येकाचे दोन प्रकार आहेत. रिसेंटली वी हॅव ब्रीफ्ड अबाउट इट. देन you can see different forms of professional oral communication, and you have given the right answer recently. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Then after that, this is the actual part of our discussion during current lecture, right? याच्याबद्दल आपण मागच्या लेक्चरमध्ये चर्चा केलेली नव्हती, राईट? Yes, sir. हां. ओके. सो सी, you can see at the left there is business correspondence as one of the forms of professional written communication. So if you remember well, in the last unit of your first semester you have learned it. Have you learned or not? बघा, आपल्या फर्स्ट सेमचा जो लास्ट युनिट होता, रायटिंग प्रॅक्टिसेस 1, त्याच्यामध्ये या गोष्टी तुम्ही शिकलेत की नाही? Yes, sir. हां. Yes, sir. Correct. We have seen that in business there are two parties. That is, one is a customer and another is supplier. Right? So Yes, whatever, sir. correct. So whatever interactions happen between those two parties in business, that interaction happens through all these letters, whichever are visible on the screen. That first one is enquiry letter, which is written by the customer to the supplier to check the availability of material as well as to get the price list or quotation. Then the second letter is order letter. After comparative study of multiple inquiry letters, that customer writes order letter to specific supplier. Then there is complaint letter. Whenever there is any fault, any defect, or that provided material is not as per expectations, then the customer goes for that complaint letter, right? Then there is Yes, adjustment letter, fourth one you can see here. So that adjustment letter is sent by the supplier to the customer with the sense of apology, yes or no, with the sense of adjustment, with the sense of assurance of replacement, or whatever solution is expected by the customer. Then there are some more
letters like sales letters, sales promotion letters, or collection letters. So collection letters aim at recollecting the amount whichever is pending towards that customer, and it has the it has the base of credit based sale. बघा, उधारीवर देणं हा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा कस्टमरकडून ती रक्कम वेळेमध्ये जमा केली जात नाही. अशा कंडिशनमध्ये हे कलेक्शन लेटर्स लिहिले जातात बाय द सप्लायर टू द कस्टमर. दे आर लाईक द reminders. Try to understand. They are like the reminders of payment. Okay. Then there is second form which you can see here. What is it? Second form of professional written communication. Office drafting. Office drafting. And in that there are notices, circulars, memos, and emails. Or there may be short messages, SMS. Okay. So what are they? So I'll take you back to the organizational structure. Okay, is it visible? Yes, sir. Baga, whenever this higher authority, who is the higher authority here that I have highlighted? General manager. Correct, general manager. Whenever that higher authority wishes to spread specific information among all members of that organization, that time that higher authority goes for one notice or one circular. Is that clear? There are different events which are organized. There are different activities which are organized in that specific organization. And all the stakeholders of that organization need to be informed about those occasions, about those activities. मग याच्यासाठी मार्ग कोणता आहे तर नोटीस काढणं आणि त्याचं सर्क्युलेशन करणं, जेणेकरून ती माहिती सगळ्यांपर्यंत पोहोचते. गरजेचं असतं की नाही माहिती देणं सगळ्यांना? Yes, sir. मग तुमचा इथं असा प्रश्न असेल की सर आम्ही इंजिनियर होणार आहोत आणि या नोटीस वगैरे काढणं, माहिती देणं, अशा प्रकारचं काम आम्हाला असू शकतं का? सांगा बघू काय तुम्हाला वाटतंय. काय वाटते तुम्हाला? इंजिनियर्सना बघा एखाद्या टीमला लीड करावं लागत नाही का? हॅलो. Yes, sir. हां. किंवा इंजिनियर म्हणून तुमची एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये अपॉइंटमेंट झाली तर आयुष्यभर तुम्ही त्याच पदावर राहणार असता का? No, sir. हां, ट्राय टू No, अंडरस्टँड. sir. दीज आर व्हेरी सिम्पल बेसिक थिंग्स. मग कधीतरी तुम्हाला वरच्या पोस्टवर जावं लागतं लाईफमध्ये आणि त्यावेळेस तुम्हाला या सगळ्या फॉर्म्सची मदत घ्यावीच लागते. विदाउट such documents like notices or circulars or emails, it is not possible to handle that department or that organization in a smooth manner. पटते तुम्हाला हे? Yes. हां, कोणाचाच कोणाला मेळ नाही असं जर असेल तर ते ऑर्गनायझेशन टिकते का? टिकू शकते का? No, sir. No, sir. हां, मग माणसामध्ये मेळ लावण्याचं जे काम आहे बघा, एकमेकाचं कॉपरेशन घेणं, माहिती देणं, हे सगळं कशावरून होतं? त्याचा बेस काय आहे तर कम्युनिकेशन. मग तुमचं कम्युनिकेशन, तुमचे वर्ड्स, तुमचे सेंटेन्सेस जेवढे परफेक्ट तेवढे त्या ऑर्गनायझेशनच्या लोकांमध्ये कोणतेही कन्फ्युजन्स होणार नाहीत आणि सगळं काम एकदम सुरळीतपणे चालू राहील. पण ते तुमच्यावर आहे. तुम्ही कसं ड्राफ्ट करताय, ती नोटीस कशी ड्राफ्ट करताय, ते सर्क्युलर कसं ड्राफ्ट करताय, मेल कसा ड्राफ्ट करताय, त्याच्यावर हे सगळं अवलंबून आहे. Otherwise, there are clashes, there are complaints, this and that. All negative things occur there. There might be quarrels also. Are you getting or not? Working in an organization is a responsibility. Try to understand.
तुम्हाला पटतंय का हे? Yes, sir. हा, Yes, sir. मग ती रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्षमपणे पार पाडण्यासाठी, ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आपल्याला या सगळ्या गोष्टींचा सेन्स असणं गरजेचं आहे. कोणती ॲक्टिव्हिटी आहे, कोणता इव्हेंट आहे, कधी आहे, कुठं आहे, कोण येणार आहेत त्याच्यासाठी, टाईम काय आहे, ही सगळी माहिती जेव्हा तुम्ही त्या नोटीसमधून सगळ्या सबऑर्डिनेट्सपर्यंत पोहोचवता तेव्हा तो फंक्शन स्मूथली रन होतो. तर असं सारं हे महत्त्व आहे प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन्स. सो आय विल टेक यू बॅक टू द ॲक्च्युअल स्लाइड दॅट वी वर डिस्कसिंग. बघा इथे तुम्हाला तिसरा एक प्रकार दिसतोय, मेमोज दिसतोय. Yes, sir. Yes, sir. हां, मग हे मेमो काय असतात बघा. तर मेनली सच मेमोज आर गिवन फॉर indiscipline among the employees. Whenever those employees don't follow the norms, the regulations, the rules of the organization, whenever they break the rules of organization, that time higher authority needs to take some action. है की नाही? आता एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये आपण काम करतोय आणि आपण वेळेमध्ये त्या ऑर्गनायझेशनला जात नाही किंवा सुटायच्या वेळेच्या आधीच आपण अर्धा तास 1 तास निघून येतोय. ऑर्गनायझेशन बिअर करते हे? हायर ऑथॉरिटीज बॉस बिअर करतात, सहन करतात? No, sir. No, sir. हां, का नाहीत सहन करत? तर बघा, ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करणं याच्यामध्ये एक व्यवहार आहे आणि तो व्यवहार काय आहे? तर तुम्ही सॅलरी घेत असता आणि सॅलरीच्या अगेन्स्ट तुम्ही काय जबाबदारी पण घेत असता, रिस्क घेत असता. मग जबाबदारी आणि सॅलरी, दीज आर टू पॅरलल थिंग्स वी कॅन से. आणि जेव्हा तुम्ही जबाबदारीमध्ये कमी पडता तेव्हा हायर ऑथॉरिटी ही ॲक्शन घेतच असते किंवा तुम्हाला तुमच्या चुकांची जाणीव करून देतच असते आणि आपण त्या तशाच कॅरी करायच्या नसतात, सुधारायच्या असतात. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, मग Yes, sir. आपल्याकडून ज्या चुका होतात ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असताना, त्या चुका कोणाकडून तरी हायर ऑथॉरिटीकडून ऑब्झर्व केल्या जातात, पाहिलं जातं एकदा दोनदा आणि तिसऱ्या वेळेस तुम्हाला किंवा कधी-कधी जर ती चूक गंभीर स्वरूपाची असेल, सिरियस असेल, तर तुम्हाला पहिल्या चुकीलाच मेमो दिला जातो आणि तुम्हाला आठवण करून दिली जाते तुमच्या चुकीची आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये वॉर्निंग पण असते की इफ दॅट मिसबिहेवियर इज कंटिन्यूड देन यू विल हॅव टू फेस डिफरंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स. आहे की नाही? चुकीला ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असताना चुकीला माफी नाही. करेक्ट, चुकीला माफी नसते, लक्षात घ्या. तर ते सूत्र इथं आपण पाळायचं आहे. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक आहे. तर मग त्या पनिशमेंट्स कोणत्या कोणत्या असू शकतात? बघा, कधी कधी आपल्याला ओव्हरटाईम वर्क करावं लागतं. आपण जर इकडं सवलत घेत असू वेळेमध्ये, तर कदाचित जेवढा वेळ तुम्ही फायदा घेतला आहे तेवढा वेळ जास्त काम करा. आहे की नाही? कधी कधी तुमचे बोनस काटले जातात, सॅलरी काटली जाते त्या दिवसाची वगैरे. आणि खूपच एकदमच गंभीर असेल तर यू आर रिलीव्ड फ्रॉम युअर ड्युटीज ऑफ दॅट ऑर्गनायझेशन. आहे की नाही? थोडक्यात काय तर कामावरून काढून टाकलं जातं. लक्षात घ्या. कळतंय हे? बघा, Yes, sir. या सगळ्या गोष्टी खूप कॉम्प्लेक्स आहेत, सायकोलॉजिकल आहेत आणि तुमची सायकोलॉजी ही योग्य शब्दातूनच मांडली गेली पाहिजे. आहे की नाही? जे काही बॉस म्हणून तुम्हाला ऑब्झर्व झालंय तेच त्या मेमोमध्ये आलं पाहिजे. नको त्या गोष्टी असतील तर तो एम्प्लॉई पण ॲक्सेप्ट करणार नाही. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. तर बऱ्याच साऱ्या गोष्टी आहेत याच्यामध्ये.
मी तुम्हाला मागेच म्हटलंय की आवर सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट फॉर मेकिंग यू अवेअर, शार्पनिंग युअर सेन्सिबिलिटीज, आहे की नाही. तुमच्या ज्या जाणीवा आहेत त्या जागृत करणं हा आपल्या विषयाचा मेन गाभा आहे. इट इज कोअर. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes. हां. Yes. त्याच्यानंतर आहे ईमेल. बघा आता हा ईमेल तर आजकाल खूप मोठी महत्त्वाची भूमिका बजावतोय. कशामध्ये? प्रोफेशनल कम्युनिकेशनमध्ये. मग कोण लिहितोय, कोणाला लिहितोय? देर मे बी डिफरंट टाईप्स ऑफ फ्लोज. मे बी अपवर्ड फ्लो, म्हणजे ज्युनियरकडून सिनियरला मेल्स पाठवले जातात. कधी कधी डाऊनवर्ड फ्लो असू शकतो. हायर अथॉरिटीकडून एम्प्लॉयला मेल्स पाठवावे लागतात. कधी कधी हॉरिझॉन्टल फ्लो असतो, म्हणजे सेम स्टेटस असणारे दोन व्यक्ती एकमेकांना ईमेल पाठवत असतात. किंवा कधी कधी इट इज डायगोनल, इट इज इन ऑल डायरेक्शन्स, कोणी कोणाला पाठवू शकते. क्लिअर? Yes, sir. हां. मग जेव्हा जेव्हा तुम्ही मेल लिहिताय तेव्हा तेव्हा यू हॅव टू रीड दॅट मेल थ्रू द आईज ऑफ द रीडर्स. बघा हे खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे काय सांगा बघू. यू हॅव टू रीड बिफोर सेंडिंग, यू हॅव टू रीड द मेल थ्रू द आईज ऑफ द रीडर्स, थ्रू द आईज ऑफ द रिसिवर्स. सांगा बघू काय समजते तुम्हाला याच्यातून? व्हॉट इज इट? रीडिंग थ्रू द आईज ऑफ द रीडर्स, स्टँडिंग इन आपण द शू. लिहिलेला मेल हा हां बोला बोला. वाच वाचणाऱ्याच्या दृष्टिकोनातून बघितला पाहिजे. करेक्ट. आपण जे काही लिहिलंय, जे काही मांडलंय ते वाचणाऱ्याच्या दृष्टिकोनातून वाचलं पाहिजे. तर आपल्याला कळेल की कोणता गॅप आहे त्या इन्फॉर्मेशनमध्ये. आणि गॅप असणं हे परत फेल्युअरचं लक्षण आहे. फेल्युअर इन कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशनचं लक्षण आहे, कन्फ्युजनचं लक्षण आहे, मिसअंडरस्टँडिंगचं लक्षण आहे. तर ह्या सगळ्या मिसअंडरस्टँडिंग्स, कन्फ्युजन्स, मिसइंटरप्रिटेशन्स आणि एव्हरीथिंग यू हॅव टू रिमूव्ह and make your draft very perfect so that the things are done as per your purpose. है की नाही? आयुष्यामध्ये कोणाला असं वाटत नाही की आपल्या मनाप्रमाणे गोष्टी व्हाव्यात, आपल्याला जे अपेक्षित आहे त्याप्रमाणे गोष्टी व्हाव्यात? कोणाला वाटत नाही? सगळ्यांनाच वाटत असते. पण त्याच्यासाठी जी भाषा तुम्ही वापरताय, जे शब्द वापरताय ते पण तेवढेच पॉवरफुल पाहिजेत. कळते की नाही? मग तिथं आपण जिथं सिंपल प्रेझेंट टेन्स लिहिणं अपेक्षित आहे तिथं तुम्ही सिंपल पास्ट लिहिला, प्रेझेंट परफेक्ट लिहिला किंवा अजून कोणता लिहिला तर चालतं का? अर्थ जातो का तुमच्या मनातला त्या व्यक्तीपर्यंत, समोरच्या व्यक्तीपर्यंत? No, sir. हां. आणि हे कोणत्याही भाषेला लागू पडतंय. मराठी असेल, हिंदी असेल, इंग्लिश असेल, कोणते का असेना. लक्षात घ्या. लिहिणं आणि योग्य लिहिणं फरक आहे. बोलणं आणि योग्य बोलणं फरक आहे. आणि तुम्हाला ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असताना योग्य तेच बोलावं लागतंय. मग त्याच्यामध्ये तुमचं नॉलेज, तुमच्या अंडरस्टँडिंग किंवा तुमची इन्व्हॉल्वमेंट आहे की नाही, प्रत्येक गोष्ट तुमच्या शब्दातूनच व्यक्त होते. तुम्हाला एखादी गोष्ट किती समजली आहे, किती समजली नाही, एखाद्या गोष्टीमध्ये तुम्ही किती इन्व्हॉल्व झालाय, किती नाही, आहे की नाही, हे सगळं कशावरून व्यक्त होतंय? तर तुमच्या शब्दावरून. आणि बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण योग्य वेळी किंवा ठराविक वेळी योग्य शब्द न वापरल्यामुळं आपली बोलण्याची संधी जाते. पटतंय का माझं बोलणं तुम्हाला? Yes. sir. आपले विचार ऍक्सेप्ट करणं तर लांबच, पण तू गप, आहे की नाही, तोंड उघडू नको. घरात पण असते की नाही असं? तुला काही कळत नाही, गप तू. कळते की नाही? हॅलो. येस सर. हां, तेच मग ऑर्गनायझेशनमध्ये पण असतंय. मग तोंड उघडताना काळजी घेतली पाहिजे, लिहिताना काळजी घेतली पाहिजे, टाईप करताना काळजी घेतली पाहिजे प्रत्येक शब्दाची. आपण तर भरपूर साऱ्या स्पेलिंग मिस्टेक्स करत असतो. मग रायटिंगबद्दल आहे म्हणून बोलतोय.
जर हँड रिटन असेल तर भरपूर साऱ्या स्पेलिंग मिस्टेक्स, कुठं कॅपिटल, कुठं स्मॉल, कुठं पंक्च्युएशन, काय आपला मेळ नसतंय. आणि समोरच्यानं कसं समजून घ्यायचं तुमचं बोलणं, तुमचं लिहिणं? कळतंय का? आपण Yes. हां, आपण आपला अकाउंट नंबर देताना जेवढे सिरियस असतो तेवढं परीक्षेमध्ये लिहिताना असतो का? बघा, विचारण्याचा प्रश्न आहे. किंवा जनरली बोलताना, कुठे लिहिताना असतो का? अकाउंट नंबरमध्ये एक डिजिट चुकला तरी चालतो का? No, sir. No, चालत sir. नाही. मग इकडे तुम्ही स्पेलिंग मिस्टेक केलेल्या कशा चालतात? चालतील का? No, sir. हां. ज्या शब्दाची स्पेलिंग चुकली आहे त्या शब्दाला अर्थ असतो का? No, sir. नसतो. No, sir. हां. मग मी म्हणत नाही की जगातले सगळे शब्द तुम्हाला आले पाहिजेत. पण कमीत कमी जे शब्द तुम्हाला नेहमी नेहमी वापरावे लागतात ते तर शब्द कमीत कमी समजून घ्या. गरजेचं आहे की नाही हे? Yes, sir. हां. किंवा तुमच्या प्रेझेंटेशनमध्ये तुम्हाला वापरायचे आहेत, मेल्समध्ये वापरायचे आहेत शब्द ठराविक, नोटिसेसमध्ये वापरावे लागतात किंवा ह्या सगळ्या फॉर्म्समध्ये प्रत्येक ठिकाणी ठराविक शब्द हे फ्रिक्वेंटली युज्ड आहेत. In all these forms of communication, certain words are frequently used. किंवा नवीन एखादा शब्द कानावर पडला की कधी आपण डिक्शनरी चेक करतो का? अरे काय आहे, काय म्हणायचं त्यांना, काय अर्थ आहे याचा? बघा, या गोष्टी खूप गरजेच्या आहेत. लेट्स मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट थिंग, दॅट इज next form of professional written communication, which you can see here in the right corner is see what I have highlighted. Reports. Reports. मग परत मी तुम्हाला त्या ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चरकडे घेऊन जातोय. दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. हां. मग मला सांगा, या ऑर्गनायझेशनमध्ये कोण कोणाला रिपोर्टिंग करत असेल, कोण कोणाला माहिती देत असेल? रिपोर्टिंग करणं हे कोणाचं काम आहे? हायर अथॉरिटीला वेळोवेळी माहिती देणं कोणाचं काम आहे? General manager. करेक्ट. हां, जनरल मॅनेजर विल बी इन्फॉर्मिंग टू द मॅनेजमेंट सपोज और टू CEO. आर यू क्लिअर? जनरल मॅनेजरच्या वर पण कोणीतरी असतंय आणि ते कोण असते तर गव्हर्निंग बॉडी असते, मॅनेजमेंट असते किंवा CEO असतात, सेक्रेटरी असतात. समजा जनरल मॅनेजरच्या वरची पोस्ट आहे कोणती, सेक्रेटरी. त्यांना इन्फॉर्म करू शकत असू शकतात किंवा त्यांना रिपोर्ट लिहित असू शकतात. ठीक आहे. तर सिंपल गोष्ट लक्षात ठेवा की रिपोर्ट्स आर रिटन बाय द ज्युनियर्स, by the people working at lower level to the seniors or the people working at higher level or inferior to superior. कळते? कळते की नाही? Yes, sir. हां. मग जसं बघा, बऱ्याच वेळा एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये एक्सक्यूज मी, एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये बऱ्याच साऱ्या गोष्टी घडत असतात, आहे की नाही? जसं की कधी कधी ॲक्सिडेंट्स होत असतात, कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा तपास करावा लागतो, आहे की नाही? कधी कधी मेंटेनन्स इन्चार्ज म्हणून सगळ्या इक्विपमेंट्स वगैरे व्यवस्थित आहेत की नाही ते त्याचा रिपोर्ट द्यावा लागतो, आहे की नाही? मग हे जे रिपोर्ट्स तुम्ही लिहिताय, all those reports must be factual, must be realistic. There should not be any imaginary information. है की नाही? कारण का सांगा बघू? तुम्ही रिअलिस्टिक माहिती देणं का गरजेचं आहे? कारण तुम्ही दिलेल्या माहितीच्या आधारावर कोणते तरी योग्य निर्णय हे वरिष्ठांकडून घेतले जात असतात. The higher authorities take decisions on the basis of information provided by you. That's why your information or whatever information you give through reports
मस्ट बी रिअलिस्टिक. कळतंय? Yes, sir. हां. परत दुसरं म्हणजे मला स्वतःला काय वाटतंय यापेक्षा वस्तुस्थिती काय आहे ते आपण मांडलं पाहिजे. बरोबर आहे की नाही? बऱ्याच वेळा असं होतं की आपल्याला काय वाटतंय तेच आपण त्या रिपोर्ट्समध्ये सांगत असतोय. पण ते अपेक्षित नसतंय. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, आपल्याला वाटणं हे वेगळं असतंय आणि वस्तुस्थिती कदाचित वेगळी असू शकते. आहे की नाही? आपण आपलं जे कन्क्लुजन सांगत असतो ते आपल्या अंडरस्टँडिंगवर आधारित असतं. मग ते आपलं अंडरस्टँडिंग कधी-कधी इनकम्प्लीट पण असू शकतं. एकच बाजू आपल्याला माहीत असू शकते, दुसरी माहीत नसू शकते. कळतंय? Yes, sir. हां. येस सर. मग तुम्हाला जे जे आढळलंय, जे जे जाणवलंय ते ते योग्य भाषेतून वास्तविकदृष्ट्या मांडणं, दॅट इज रिपोर्ट रायटिंग. सो आय विल टेक यू बॅक टू आवर ॲक्चुअल स्लाइड. ओके, इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. तर बघा इथे ॲक्सिडेंट रिपोर्ट्स आहेत, फॉल इन प्रोडक्शन आहे, म्हणजे उत्पादनामध्ये अचानक झालेली घट कशामुळे झाली, काय झाली, कोणती कारणं आहेत, त्याच्यावर उपाय काय असू शकतात, आपण उत्पादन कसं वाढवू शकतोय, या गोष्टी तुमच्याकडून अपेक्षित आहेत. देन देर इज प्रोग्रेस रिपोर्ट. सपोज यू आर वर्किंग ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर. बघा एक एक्झाम्पल सांगतो प्रोग्रेस रिपोर्टच्या संदर्भात. तुम्ही काय म्हणून काम करत आहात? यू आर वर्किंग ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर और साइट इंजिनियर and your construction company has undertaken one construction project which is for 6 months. So during that time span of 6 months you have to write reports after regular gaps and inform the higher authorities about the progress of that construction. है की नाही? कारण याच्यामध्ये डेडलाईन्स असतात, लक्षात घ्या. डेडलाईन्स खूप महत्त्वाच्या असतात ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असताना. त्या पाळल्या तर आपलं अस्तित्व टिकत असतं. त्या डेडलाईन्स नाही पाळल्या तर नेक्स्ट टाईम आपल्याला कोणीही वर्क ऑर्डर देत नसतं. कळतंय? तुम्ही जर 6 महिन्यांच्या कामाला 2 वर्ष लावत असाल, नेक्स्ट टाईम तुम्हाला कोणी प्रिफर करतील? No. No, हां sir. हां हां 6 महिन्याचं काम 4 महिन्यात केलेलं चालतंय, ते पण क्वालिटी ठेवून. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? मग एखाद्या प्रोजेक्टची डेव्हलपमेंट कोणत्या टप्प्यावर आहे त्याच्याबद्दल माहिती देणारे रिपोर्ट्स तुम्हाला लिहावे लागतात. दे आर कॉल्ड ॲज प्रोग्रेस रिपोर्ट्स or there are investigation reports. As I have recently told you, in any organization different equipments, tools or machines are used, and we have to investigate. You have to check their mechanism of those tools or equipments and prepare a report to inform the higher authority. Because if the machines don't work properly, that organization cannot work properly. That is one simple calculation. Can you understand? Yes, sir. हां Yes, sir. हां तर या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. देन द लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन दॅट यू कॅन सी हिअर इज Job related communications. job related communication. So now you should take yourself to the last year of engineering. So त्याला कुठं आहोत असं इमॅजिन करायचं. Last year. लास्ट इयरमध्ये. लास्ट इयरमध्ये असताना ह्या गोष्टी आपल्यासाठी महत्त्वाच्या असतात की नाही? जॉब ॲप्लिकेशन करणं, आपलं स्वतःचा रिझ्यूम बनवणं, कॅम्पस इंटरव्ह्यूला फेस करणं. कळतं की नाही? Yes, sir. हां Yes, sir. मग हे कोणत्या प्रकारचं कम्युनिकेशन आहे? इट इज प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. हे पण स्किल्स तुम्हाला आले पाहिजेत. बघा मग तुम्हाला पहिली गोष्ट आहे ते म्हणजे जॉब ॲप्लिकेशन. इथं तुम्ही बघू शकताय. बघा, दिस इज द फर्स्ट थिंग. इट इज जॉब ॲप्लिकेशन. मग जेव्हा कधी तुम्ही जॉब ॲप्लिकेशन लिहित असता किंवा कम्प्युटरवर टाईप करत असता त्यावेळेस तुम्हाला कोणत्या कोणत्या जाणीवा असल्या पाहिजेत? बघा मी परत जाणीव जागृती आपल्या सब्जेक्टचा कोर त्याच्याबद्दल बोलतो मी. कोणत्या कोणत्या गोष्टी सांगाल तुम्ही? सांगा.
तुमचा कॉमन सेन्स काय सांगतो? You are applying for certain posts in an organization, in a company. So which aspects will you include in your job application? That is my question. Skills related to the job. Qualification. Correct. Qualification बद्दल बोलणार. Very good. अजून Skills. skills बद्दल बोलणार. Very good. Experience बद्दल. Very good. Very good. अजून Basic knowledge. हां प्रॅक्टिकल नॉलेज. करेक्ट. तुमचं प्रॅक्टिकल नॉलेज, तुमचं बेसिक नॉलेज त्याच्याबद्दल सांगाल, है की नाही? पण याच्यामध्ये पण सी देर आर 3 पॅराग्राफ्स in a job application. You are supposed to prepare 3 paragraphs. The first paragraph is usually about the reference of application, है की नाही? तुम्ही कशाच्या आधारावर ऍप्लिकेशन करताय तो बेस सांगायला नको का? मे बी देर इज ॲडव्हर्टाइजमेंट इन न्यूजपेपर, मे बी देर इज सम डिस्प्ले ऑफ रिक्रुटमेंट्स ऑन दॅट वेबसाईट ऑफ दॅट स्पेसिफिक ऑर्गनायझेशन. हा काहीतरी संदर्भ असतो आणि ज्याच्या आधारावर आपण ते जॉब ॲप्लिकेशन लिहित असतो. कळते का? उगीच मनात आलं म्हणून जॉब ॲप्लिकेशन लिहायचं? कंपनीकडून, ऑर्गनायझेशनकडून त्या वॅकन्सीजबद्दल काहीतरी कम्युनिकेशन झालेलं असतं की नाही? बरोबर आहे की नाही? न्यूजपेपरमध्ये पण तुम्ही बघता की अपॉइंटमेंट्स, वॉक इन इंटरव्ह्यू अशा टाईपचे ॲडव्हर्टाइजमेंट्स असतात. येस ऑर नो? Yes. Yes. हां, मग त्या बेसवरच तुम्ही ते जॉब ॲप्लिकेशन लिहित असता. मग पहिला पॅराग्राफ तुमचा कदाचित असा असू शकतो की रिस्पेक्टेड सर, with reference to your advertisement published in Delhi, for example, the Times of India, dated कोणती तरी डेट असेल, I am herewith applying for the post of senior engineer. आहे की नाही? हा तुमचा पहिला पॅराग्राफ असेल. And in second paragraph, you will highlight on your knowledge, skills, educational qualifications and your abilities. बघा, दुसऱ्या पॅराग्राफमध्ये कशाचं वर्णन करणार? बघा, तुमचं जे एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन आहे, तुम्ही कोणतं क्वालिफिकेशन कोणत्या युनिव्हर्सिटीमधून कधी पूर्ण केलं आहे, तुमचं पर्सेंटेज काय आहे, शिवाय तुमचा वर्क एक्सपिरियन्स असेल तर तो सांगावा लागेल. तुमच्या स्पेशालिटीज, बघा याला आपण USP असं म्हणतो. डू यू नो व्हॉट USP इज? USP, व्हॉट इज USP? माहिती आहे कोणाला? कोणत्याही प्रॉडक्टचे पण असतात USP. बघा, तुम्ही समजा मेकॅनिकल इंजिनियर असाल, कोणते प्रोडक्शन इंजिनियर असाल, तर तुम्हाला ही टर्म माहीतच पाहिजे. व्हॉट इज USP? USP स्टँड्स फॉर युनिक सेलिंग पॉईंट्स. काय म्हटलं मी? USP स्टँड्स फॉर Selling points. Selling points. Selling points. युनिक सेलिंग पॉईंट्स. म्हणजे एक ग्रॅज्युएट म्हणून, एक इंजिनिअरिंगची पदवी असणारा ग्रॅज्युएट म्हणून तुमच्याकडं वेगळं काय काय आहे, तुमचे सेलिंग पॉईंट्स कोणते कोणते आहेत ते तुम्ही त्याच्यामध्ये मांडले पाहिजेत. म्हणजेच काय तर थोडक्यात तुमच्या स्पेशालिटीज की ज्या ऑर्गनायझेशनला अपेक्षित असतात. नाहीतर असं पण नाही की ऑर्गनायझेशनला अपेक्षित वेगळंच आहे आणि तुमच्याकडे वेगळंच आहे. भले खूप टॉप लेवलचं तुमच्याकडं आहे, पण ते ऑर्गनायझेशनला अपेक्षित नसेल तर? कळते का? इथं तुम्हाला ऑर्गनायझेशनची किंवा त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा तुमच्या त्या पोस्टची वर्क प्रोफाईल काय आहे, जॉब प्रोफाईल काय आहे, कशावर काम करायचं आहे ते तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. आता सिनियर इंजिनियर आहे, मग सिनियर इंजिनियर या पदाची जॉब प्रोफाईल काय आहे, त्यांना कोणत्या प्रकारची कामं करायची आहेत, हा अंदाज तुम्ही घेतलेला असला पाहिजे. कळते की नाही? आणि ते डोक्यात ठेवूनच तुम्ही हा दुसरा पॅराग्राफ लिहिला पाहिजे. कळते का? मग ते कुठेतरी मॅच होईल.
काय मॅच होईल? कंपनीचे एक्सपेक्टेशन्स आणि तुमच्याकडे असणारं नॉलेज. अँड वन्स इट गेट्स मॅच्ड, देन द पॉसिबिलिटीज ऑफ युअर सिलेक्शन आर मोर. कळतंय? Yes, sir. हां, मग तो अवेअरनेस आपल्याला पाहिजे. काय मांडायचं, काय मांडायचं नाही. बघा, प्रत्येक शब्द तुमचा महत्त्वाचा आहे याच्यामधला, आणि तो कॅल्क्युलेट केला जातोय कोणाकडून तरी, त्या एम्प्लॉयरकडून, वाचणाऱ्याकडून. मग त्या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत. अँड देर इज थर्ड पॅराग्राफ. बघा, द फर्स्ट पॅराग्राफ इज अबाउट रेफरन्स, सेकंड वन इज अबाउट युअर academic qualifications, experience and all your specialties, and the third paragraph is about the assurance and your hope. बघा, हे एक खूप महत्त्वाचं असतं. ॲश्युरन्स काय? तुम्ही एक कॅन्डिडेट म्हणून त्या कंपनीला काय ॲश्युरन्स देणार? द्यावं लागेल की नाही? 2 शब्दातून तरी मांडावं लागेल की नाही? Yes, sir. हां, मग ते कशा स्वरूपात मांडायचं? तर तुम्हाला कुठेतरी असं लिहावं लागेल की आय ॲश्युअर यू दॅट आय विल टेक अप वॉट एव्हर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन बाय द ऑर्गनायझेशन ऑन टाईम टू टाईम बेसिस. बघा, आपली गरज कुठंतरी रिफ्लेक्ट झाली पाहिजे, आहे की नाही? आणि दॅट टू विथ प्रॉपर मॅनर, आहे की नाही? तुम्ही जर काम करण्याची इच्छा दाखवताय, जबाबदारी घेण्याची इच्छा दाखवताय, चांगली गोष्ट आहे ना त्यांच्यासाठी. कळतंय का? Yes, Yes, sir. sir. हां, आणि तुम्हाला कुठेतरी होप पण मांडावे लागते की आय होप दॅट यू विल काइंडली कन्सिडर माय ॲप्लिकेशन अँड गिव्ह मी अन ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क इन युअर इस्टीम्ड ऑर्गनायझेशन, आहे की नाही? असं पण लिहावं लागतं. माझ्या या ॲप्लिकेशनचा योग्य विचार कराल आणि मला संधी द्याल अशी अपेक्षा ठेवतो, म्हणावं लागते. मग कुठेतरी पॉझिटिव्ह अँगलनी तुमच्या ॲप्लिकेशनचा विचार केला जातो. आणि बऱ्याच वेळा आपण शिकलेला असतोय, डिग्री केलेली पूर्ण झालेली असते, पण हे कसं मांडायचं ह्याचं कुठंच आपल्याला भान नसते. आणि याच्यातली पहिल्या पॅराग्राफमधली गोष्ट दुसऱ्या पॅराग्राफमध्ये, दुसऱ्यातली तिसऱ्यात मिक्स होऊन नाही चालत, लक्षात घ्या. दॅट इज द लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग अँड प्रेझेंटेशन. कळतंय का? तेवढ्या लेवलपर्यंत तुम्ही परफेक्शन आणलं पाहिजे तुमच्यामध्ये. मग तुम्हाला नाकारण्याचा कुठेच प्रश्न येत नाही, लक्षात घ्या. आणि बऱ्याच वेळा जे हायर अथॉरिटीज असतात ते आपल्या चुका काढायला बसलेले असतात. समजा आपण ते ॲक्सेप्टच करायचं की ते चुका काढणार आहेत, पण याची प्रिकॉशन घेणं आपल्या हातात आहे की त्यांना चूक काढण्याची संधी आपण आपल्या रायटिंगमधून द्यायची नाही, आपल्या बोलण्यामधून द्यायची नाही. कळतंय? एवढं करू शकता की नाही तुम्ही? Yes, sir. हां, तर ते लक्षात घ्या तुम्ही. आणि कधीही हे लक्षात ठेवा की आपल्यासोबत लोक कसे वागणार आहेत हे बऱ्यापैकी आपल्यावरच डिपेंड असते. बऱ्यापैकी म्हणतोय मी. कधी कधी आपलं सगळं व्यवस्थित असून पण काही वेळेस आपल्याला अपयश पचवावं लागतं किंवा त्याला सामोरं जावं लागतं. तर तसं पण होऊ शकतं. पण इट डझंट मीन दॅट एव्हरी टाइम द सेम थिंग्स हॅपन. आणि प्रत्येकाला अनसर्टेनिटी ही फेस तर करावीच लागते प्रत्येक टप्प्यावर. तुम्ही असेल, मी असेल, जगातलं कोणी का असेना, एव्हरीवन हॅज टू फेस अनसर्टेनिटीज. So whatever things are necessary for making things certain, we have to adopt. कळतंय का? Yes, sir. हां, मग त्याच्यामधलेच हे स्किल्स आहेत. त्याच्यानंतर बघा, तुम्हाला दुसरा इथं डॉक्युमेंट दिसतंय ॲट द बॉटम. व्हॉट इज इट? व्हॉट इज इट? विच एवर आय हॅव हायलाइटेड. Resume or biodata. रिझ्यूम और बायोडेटा. मग हे पण एक फार महत्त्वाचं डॉक्युमेंट आहे. सांगा बघू, तुम्हाला काहीतरी नक्कीच माहिती असणार आहे याच्याबद्दल. काय काय असतं त्याच्यामध्ये?
कोणत्या गोष्टींचा उल्लेख त्याच्यामध्ये असतोय? बोला. Education qualification. Correct. Very good. Your educational qualifications are there. Further? मोबाईल नंबर. ठीक आहे, मोबाईल नंबर असेल. अजून? Skills पण द्यायचे असतात ना? हां, तुमचे स्किल्स असतील समजा. मार्क्स, पर्सेंटेज, युनिव्हर्सिटी. हां, करेक्ट. या पण गोष्टी असतील, पण ऑल दीज थिंग्स विल कम अंडर दॅट टेबल ऑफ एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन्स. बघा, धिस रिझ्यूम इज अ सिस्टमॅटिक डॉक्युमेंट. लक्षात ठेवा. बेसिकली in which there are different points like your career objective. First one is correct career objective. मग हे करिअर ऑब्जेक्टिव्ह काय असतं वगैरे आपण शिकणारच आहोत पुढं. त्याच्यानंतर दुसरं आहे पर्सनल इन्फॉर्मेशन. बघा, जे ते तुम्ही आता सांगितले की नाही, मोबाईल नंबर म्हणा किंवा मेल आय डी म्हणा. त्याच्यानंतर तुमचा पत्ता, तुमचं पूर्ण नाव, डेट ऑफ बर्थ, युअर ब्लड ग्रुप, युअर मॅरिटल स्टेटस, आहे की नाही. या सगळ्या गोष्टी तुमच्या पर्सनल इन्फॉर्मेशनमध्ये येतात. देन देर इज वन टेबल ऑफ युअर एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन्स. मग आता तुमच्या बाबतीत जर विचार केला तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची असणारी लास्ट एक्झामिनेशन कोणती होती? फर्स्ट एक्झामिनेशन म्हणतो मी. फर्स्ट एक्झामिनेशन कोणती होती? फर्स्ट सेमिस्टर. नो. आत्तापर्यंतच्या आयुष्यामध्ये तुमच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची असणारी पहिली एक्झामिनेशन कोणती होती? CET. 10th एक्झामिनेशन. हां, करेक्ट. 10th एक्झामिनेशन. मग 10th नंतर 12th, आहे की नाही. हां, मग त्याच्यामध्ये कॉलम्स असतात वेगवेगळे या एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन्समध्ये. मग सिरियल नंबर, नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन, देन नेम ऑफ युअर स्कूल, name of board or university, then your percentage, your grade, year of passing. All such details are there in that table about educational qualifications. मग समजा तुम्ही 10वी पास झालेले आहे, तर 10वी कुठून केली, किती पर्सेंटेज आहे, कोणत्या साली तुम्ही पास झाले, आहे की नाही. त्याच्यानंतर 12वी आहे, कुठून पास झाले, कोणत्या वर्षी पास झाले, पर्सेंटेज काय होतं वगैरे. So that way you have to prepare that table. After that you have to go for your extracurricular activities, co-curricular activities. मगाशी जे तुम्ही म्हटले की नाही स्किल्स वगैरे किंवा स्पेशालिटीज, त्या या टायटल अंडर तुम्हाला मांडायच्या असतात. मग एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, तर ॲकॅडेमिक्स सोडून इतर ॲक्टिव्हिटीमध्ये भाग घेतला किंवा त्याच्यामध्ये काही यश मिळालं, है की नाही. कॉम्पिटिशन्स असतात वेगवेगळ्या, मे बी रनिंग कॉम्पिटिशन, स्विमिंग कॉम्पिटिशन और एनी अनदर कॉम्पिटिशन. So whenever you are at the top level, maybe in national or international level, then you have to mention it there under that title. याच्यामध्ये पण विस्कळीतपणा नसतो, ठेवायचा नसतो, लक्षात घ्या. देन देर आर को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज. को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, तर तुमच्या ॲकॅडेमिक्सशी रिलेटेड असणाऱ्या गोष्टी. ॲकॅडेमिक्सशी रिलेटेड काय असतात, तर तुमच्या वेगवेगळ्या क्विज कॉम्पिटिशन्स असतात, पेपर प्रेझेंटेशन्स असतात, किंवा बघा ते इव्हेंट्स असतात वेगवेगळे, त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलेलं तुमच्याकडे सर्टिफिकेट्स वगैरे असतात, राईट. किंवा त्या वेगवेगळ्या गेम्स असतात, प्रोग्रामिंगच्या कॉम्पिटिशन्स असतात, हॅकिंगच्या कॉम्पिटिशन्स असतात. माहिती की नाही हे सगळं तुम्हाला? Yes, sir. हां, Yes, sir. हां, करेक्ट. मग त्याच्यामधले अचिव्हमेंट्स तुम्हाला त्या को करिक्युलर या टायटल अंडर मांडायचे असतात. मग त्याच्यामध्ये अजून एक घटक असतो की युअर वर्क एक्सपिरियन्स. मग जर तुम्हाला एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम केलेल्याचा अनुभव असेल तर तुम्हाला त्या टायटल अंडर मांडावा लागतो. लाईक आय हॅव वर्कड ॲज अ ज्युनियर इंजिनियर इन डॅश डॅश ऑर्गनायझेशन फ्रॉम आणि टू. कधीपासून कधीपर्यंत कोणत्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम केलं आहे ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये मांडावं लागतं. किंवा कधी कधी तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुमची सॅलरी पण मांडावी लागते. आधी जिथं काम केलं आहे तिथं तुम्हाला किती सॅलरी होती हे पण महत्त्वाचं असतं. कारण समजा तुम्हाला मागच्या जॉबमध्ये 20,000 सॅलरी असेल
तर नवीन जॉब तुम्हाला 10,000चा चालतो का, 15,000चा चालतो का? नाही. लक्षात घ्या. मग ती एक गोष्ट असते त्याच्यामध्ये. मीन्स आवर एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज हायर दॅन व्हॉट एव्हर वी हॅड इन पास्ट. आणि तेच इकडे प्रोफेशनमध्ये पण असतं. सहसा कोणीही सध्या आहे त्यापेक्षा कमी पगारावर काम करण्याची संधी मिळाली तर तो कोणी ॲक्सेप्ट नाही करत. हां, त्याच्यापेक्षा ग्रोथ होत असेल, अजून काहीतरी वाढवून मिळत असेल तर ठीक आहे. गेटिंग ऑर नॉट? मग ते सगळं तुमचं वर्क एक्सपिरियन्स या अंडर येतं. त्याच्यानंतर अजून एक महत्त्वाचा घटक असतो तो म्हणजे रेफरन्सेस. आता या रेफरन्सेसचा अर्थ वशिला असा घ्यायचा नाही, कारण प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्समध्ये हे सगळे वशिलेबाजी वगैरे आहे की नाही, या गोष्टींना अर्थ नसतोय. तर तुम्ही कोण आहात, तुमचे कौशल्य काय आहे आणि तुम्ही किती उपयोगी आहात. बघा, मी फार महत्त्वाचा शब्द सांगतोय, तुम्ही किती उपयोगी आहात हेच विचारात घेतलं जातं. मग इथं तुमची कॅटेगरी कोणती आहे, तुमचा पाहुणा कोण आहे की नाही, तुमच्या ओळखी कुठं कुठं आहेत, याला काही अर्थ नसतो. कळतंय? Yes, sir. हां, ते दिवस गेले. आत्ताचे जे दिवस आहेत ते स्वतःच्या क्षमतेवर जॉब मिळवण्याचे आहेत. मग ह्या क्षमता आपण डेव्हलप करायच्या आहेत, लक्षात घ्या. मग हे रेफरन्सेस म्हणजे काय असतात, तर समजा मागं किंवा तुमच्या पास्टमध्ये तुम्ही एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम केलं आहे. मग त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये तुम्हाला चांगलं ओळखणारी व्यक्ती जनरली तुमचे हायर अथॉरिटी, बॉस समजा, किंवा इकडे एज्युकेशनल ह्याच्या तुम्ही फ्रेशर असाल तर तुमचे HOD म्हणा किंवा कोणीतरी टीचर म्हणा, त्यांचा रेफरन्स, त्यांचं नाव, त्यांचं पद आणि त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर हा त्या रिझ्यूममध्ये तुम्ही मेन्शन करू शकता. मग हे कशासाठी असेल सांगा बघू. वाय दॅट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ दॅट एम्प्लॉयर ऑर दॅट कंपनी. सांगता येईल? एखाद्या ऑर्गनायझेशनला तुमच्या संपर्कात आलेले किंवा तुम्हाला चांगलं ओळखणारे व्यक्तींची नावं का गरजेची असतात? कोणीतरी जबाबदार व्यक्तींची, ते पण. मग तुमचे HODs असतील, तुमचे टीचर असतील, किंवा ज्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम केलं आहे तिथले तुमचे वरिष्ठ असतील, त्यांच्या नावानं आणि कॉन्टॅक्ट नंबरनी त्या कंपनीला काय करायचं असतं? सांगता येईल? येईल का? काही अंदाज? आपल्याबद्दल हां, आपल्याबद्दल. त्यांचा मत जाणून घ्यायचं असेल. हां, व्हेरी गुड. आपण कसे आहोत हे 2 शब्दातून त्यांना जाणून घ्यायचं असतं. कोणाचे 2 शब्द? तर आपल्या वरिष्ठांचे, ज्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आपण ऑलरेडी आलोय त्यांच्याकडून. मग ते जर म्हटले चांगलं आहे, व्हेरी गुड कॅन्डिडेट, व्हेरी गुड ॲसेट फॉर यू, असं जेव्हा म्हणतात तेव्हा नक्कीच कुठंतरी आपल्यासाठीच्या किंवा आपल्या सिलेक्शनच्या पॉसिबिलिटीज वाढत असतात. आणि कोणीतरी चांगलं म्हणणं गरजेचं असतं आपल्याला, आहे की नाही? आणि कंपन्या बघा, मी मागं पण कधी म्हटलं असेल की ऑर्गनायझेशन्स आर सेल्फिश. दिस इज व्हेरी बोल्ड स्टेटमेंट, यू नीड टू अंडरस्टँड. ऑर्गनायझेशन्स आर सेल्फिश अँड दे वॉन्ट द राईट पीपल ॲट राईट पोझिशन्स. कोणाला पण येड्यागाबाळाला किंवा येडागाबाळा त्यांना नको असतं. कळते? त्यांना चांगली माणसं, काम करणारी, कार्यक्षम, विश्वासाची, इंटेग्रिटीची, सगळी अशी माणसं पाहिजे असतात. ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सगळ्या गोष्टी त्यांना पाहिजे असतात. आणि तेच त्या ऑर्गनायझेशन्स चेक करत असतात. आणि या सगळ्या परीक्षा जेव्हा आपण पास होतो तेव्हा नक्कीच आपल्याला आयुष्य जगण्याची संधी मिळते. दॅट टू विथ वर्क अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी. असं नाही की सिलेक्शन झालं चला आता लाईफ बनलं. तुम्हाला एक जोक वगैरे तुम्ही बघत असाल नेहमी, व्हॉट्सअपवर वगैरे इकडे तिकडे फिरत असतोय, है की नाही?
10वी झाली की संपलं, आपलं लाईफच लाईफ आहे. परत 12वी झाली की संपलं, पुढे एकदम लाईफ रिलॅक्स आहे की नाही. परत CET झाली की लाईफ एकदम रिलॅक्स. तसंच इंजिनिअरिंग झाली की एकदम आनंदी आनंद आहे सगळीकडं. असं असतं का ॲक्च्युली? असते? नो सर. No. हां. प्रत्येक टप्प्यावर नवीन नवीन प्रश्न निर्माण होत असतात आणि ते आपल्याला सोडवायचे असतात. आणि तुमचा ऑर्गनायझेशनमधला प्रत्येक दिवस हा तुमच्यासाठी नवीन प्रश्न घेऊन येणार आहे. त्याच्याशी तुम्हाला झगडायचं आहे, सोडवायचे आहेत, वेळ द्यायचा आहे, समजून घ्यायचं आहे, रिलेशन्स ठेवायचे आहेत, मेंटेन करायचे आहेत. बघा सगळं आहे त्याच्यामध्ये. असं नाही की इंजिनिअरिंग झालं की लाईफच लाईफ. नो, इट इज फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि त्याच्यासोबत परत अजून एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येते. कशाची? फॅमिलीची. आहे की नाही? आपल्या भाषेत डोक्याला आगाव ताप. येस और नो? येस सर. हां, इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर, नोकरी लागल्यानंतर तुमच्या सगळ्यांच्या लाईफमध्ये आहेच की परत ते. मग परत ते प्रश्न वेगळे, ते पण सोडवायचे आहेत. बघा, म्हणजे आनंदी आनंद ही गोष्ट, इट इज जस्ट हायपोथेटिकल, इट इज जस्ट व्हर्च्युअल, नॉट रिअल. मग ते परत मानण्यावर आहे, लक्षात घ्या. मानण्यावर नक्की आहे. या सगळ्या गोष्टी करून, हे सगळे त्रास सहन करून जर तुम्ही आनंदी राहत असाल तर तुमच्यासारखं कोणीच नाही. आपल्या आईवडिलांकडे बघा थोडंसं, जाणवेल तुम्हाला हे सगळं. बरोबर आहे की नाही? आणि मग ज्या टप्प्यातून आपले आईवडील जात आहेत त्यांच्यापेक्षा आपल्या लाईफमध्ये फारसं वेगळं काय असणार आहे? आपल्या आईवडिलांना जबाबदारी आहेत की नाही? करतात की नाही संघर्ष? येस सर. Yes. हां येस. हां. मग आपण पण त्याच मार्गाचे काय म्हणतात त्याला, वाटसरू का पिलग्रिम्स असं काहीतरी म्हणतात, त्या मार्गावरून जाणारे आहोत आपण. मग त्याच्यासाठी स्वतःला पहिलं सक्षम बनवायचं आहे. सक्षम बनवण्यासाठी हे शिकायचं आहे. इंजिनिअरिंगचे 4 वर्ष म्हणजे एन्जॉयमेंट असं काही नाही आहे. ते तुम्हाला घडवण्याचे, तुम्हाला स्वतःला डेव्हलप करण्याचे ते 4 वर्ष आहेत. तुमच्यामध्ये वेगळेपण आणण्याचे 4 वर्ष आहेत, लक्षात घ्या. आणि ते वेगळेपण तुम्हाला पुढं आयुष्यभर मदत करणार आहे. कशासाठी? चांगलं जीवन जगण्यासाठी. तेच तर फायनल एम आहे. हे सगळं जे चाललंय ते त्याच्यासाठी चाललंय, लक्षात घ्या. पण मार्ग सरळ नाही आहेत लाईफचे. कळतंय का? कळतंय? सर तुम्ही म्हणणार सर तुम्ही आम्हाला लाईफचं सांगायला लागले. मग हे सगळं कशाच लाईफचंच आहे? रिझ्यूम, बायोडेटा, सगळं हे रिपोर्ट्स, ॲक्सिडेंट, हे काय लाईफचंच आहे सगळं? कोणत्या लाईफचं? ऑर्गनायझेशनल लाईफचं. तुमचं लाईफ म्हणजे फक्त सोशल लाईफ नाही आहे. फॅमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स यांच्यासोबतचं लाईफ आहे का फक्त? असू शकतं का कोणाचं तसं? सांगा सांगा लवकर. तुम्ही जाणकार आहात, आता 12वी झाली आहे तुमची. सांगा. तुमच्या लाईफमध्ये प्रोफेशनल लाईफ हा भाग आहे की नाही? येस. येस. हां, अर्धा भाग आहे तो तुमच्या लाईफमधला. अर्धा भाग असेल समजा सोसायटी, फ्रेंड्स, फॅमिली मेंबर्स, गप्पा टप्पा, मजा, आनंद, गाणी वगैरे सगळं. पण हे पण गाणी आहेत, सोडवायचे आहेत आपल्याला. यू क्लिअर? येस ठीक सर. आहे, चला पुढे जाऊयात. कम टू द लास्ट स्लाइड which is about the conclusions. So who will read the first conclusion here? वाचा कोणीतरी. Communication is the most crucial aspect of organizational life. करेक्ट. पटतंय सगळ्यांना हे? येस. हां. Then go to second conclusion.
It can be verbal, that is oral or written, or non-verbal. करेक्ट. माहिती आहे आपल्याला शिकलोय आपण हे ऍक्सेप्टेबल. देन थर्ड वन. Both forms of communications are essential for success of any organization. करेक्ट. एनी ऑर्गनायझेशन ॲज वेल ॲज एनी ह्युमन बिईंग, एनी प्रोफेशनल, हे पण लक्षात घेऊयात आपण. ठीक आहे. आणि लास्ट अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट, रीड आउट. We as the future stakeholders of an organization need to adopt various skills of oral, written and non-verbal communication. करेक्ट. मग हे सगळे स्किल्स आपल्याला अक्वायर करणं गरजेचं आहे की नाही? Yes. हां. तर हिअर वी हॅव completed our first presentation which contains the brief introduction to business or professional communication. So in our next lecture, we will go for the presentation which I had opened initially during this lecture. Okay. Yes, sir. Okay. So now it's time to go for our attendance. So I will pronounce your roll numbers and you will tell if you are present or not. Okay. Or not चा प्रश्नच नाही आहे, फक्त प्रेझेंट. ठीक आहे. रोल नंबर 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Roll number 3 is absent. Roll number 4. Present, sir. 5. Roll number 5 is absent. Roll number 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present. 10. 10 is absent. 11. Present, sir. Okay. 12. 12 is absent. 13 is also absent. 14. Present, sir. 16. Sorry, 15. Present, sir. 16. Present, sir. 17. Present, sir. 18. 18 is absent. 19 is also absent. Present, sir. Okay, present. 19 is present. 20. 20 is absent. Roll number 5 आहेत काय? ज्योती चौगुले. Okay, I'll come back to it. Okay, roll number 20. आहात का? Roll number 20 absent. Okay, 21. Present, sir. 22. Yes, sir. 23. Present, sir. 24. 24 is absent. 25 is absent. 26. Present, sir. 25 is present, right? Yes, sir. 26. Yes, sir. 27. Present, sir. 28. Present. 29. Present, sir. 30. 30 is absent. 31. Present, sir. 32. 32 is absent. 33 is absent. 34. Your voice is breaking. Roll number 33. Are you present? Yes, sir. Okay. Roll number 4. Present, sir. Yes. Okay, I have taken your attendance. Roll number 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36. 36 is absent. 37. Present, sir. 38. 38 is absent. 39. Present, sir. 40. Yes, sir. 41. Present, sir. 42. Present, sir. 43. 43 is absent. 44. Present, sir. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. Yes, sir. 49. Yes, sir. 50. Present, sir. 51. Present, sir. 52. Yes, sir. 53. Present, sir. Okay, 54. Yes, sir. 55. 55. Yes, sir. 56.
56 is absent. 57 is absent. 58 is absent. 59 absent. 60. Present, sir. Okay. 61. Present, sir. 62. 62 is absent. 63 is absent. 64. Yes, sir. 65. Present, sir. 66. Present, sir. Okay. 67. Present, sir. 68. Present, sir. Okay. 69. तर 68 पर्यंत हा 68 is Sir. last, right? Okay. 13 present. हा परत सांगा काय रोल नंबर 13 present. हा 13. ओके त्याच्यानंतर Sir, roll number 3. हा 3 आणि 5 ना आहेत का रोल नंबर 5? त्यांनी मगाशी हँड रेज केला होता. ॲब्सेंट. ओके. इज देयर एनी अनदर क्लेम? Okay, so I will repeat the absent numbers once again. Roll number 5, 10, 12, then 18, 20, 24, 30, then 32, 36, 38, 43, 56, 57, 58, 59, then 62 and 63. Okay, so let us stop here for today. Thank you everybody for your patience, your listening, your responses. Whatever the remaining things are, we will discuss in our next lecture. Thank you.